عفو كريم محمد مصطفى محمد مجتبى محمد منتقى محمد هادي هدى وتحرماني في لسان الإله ومن تعلم والحق والحكم بالقصد سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ذو شرفين يا رب ذو شرفين يا رب ذو شرفين يا رب كرم وتعرفته ومهابته وبرا وسيبرته وتبارك وتعالى عليه والقدر يدري ساداتنا وأحمدنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة بنية الشفاء والصحة والعافية السلامة مع التوفيق والهداية وأن الله يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا فيه من غير تعب ولا نصب ولا مشقة إنك على كل شيء قدير. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسلفك المقدم محمد بن علي بالوي ثم إلى روح الشيخ قدر الجيلاني ثم إلى روح كي هجي عبد الله الشافعي وثم إلى روح كي هجي عبد الراشد عبد الله الشافعي ثم إلى روح كي هجي صف النظامي ثم إلى روح حبيب محمد بن علوي الحميد ثم إلى روح أستاذ هجي عبد الرحمن بن هجي أحمد سرى ثم إلى روح أستاذ إسام بن شفيع الدين ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب شيخ أحمد الدرديزي ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصحابنا قرابتنا ولمن له حق علينا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح حجي صالح بن حجي محسن ثم إلى روح حجي مرتب بن حجي صالح ثم إلى روح أهل جميع الحاضرين ثم إلى روح أهل المسجد نور الهداية أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مثواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين قال صحيح المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين بينما النبي صلى الله عليه وسلم في الحجر عند بيتي مضطجعا بين رجلين إذ أتاه جبريل وميكائيل ومعهما ملك آخر فاحتملوه حتى جاءوا به زمزما فاستلقوه على ظهره فتولاه منهم جبريل وفي رواية فرج سقف بيتي فنزل جبريل فشق من صغرة نحره إلى أسفل بطنه ثم قال جبريل لميكائيل ائتني بطست من ماء زمزم كيما أطهر قلبه وأشرح صدره فاستخرج قلبه فغسله 3 مرات ونزع ما كان به من أذى واختلف إليه ميكائيل بثلاث طاسات من ماء زمزم ثم أوتي بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأقرضه في صدره وملأه حلما وعلما ويقينا وإسلاما ثم أطبقه ثم ختم بين كتفيه بخاتم النبوة إلى آخره والله تعالى أعلم بالصواب. Yang saya muliakan para asatidzah, para asatiz, para guru, para orang tua, para hujjah, tokoh masyarakat bil khusus orang tua kita Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Haji Syuhada, guru kita Ustadz Amin Setiawan, Ustadz Boy, Bapak Marzuki, Bapak Haji Abdul Aziz, Bapak Haji Gunawan, Bapak Haji Bakhtiar, Bapak Haji Warsono, Ustadz Aris, Bapak Haji Ibrahim, dan seluruh jamaah Masjid Nurul Hidayah. Mohon maaf tidak disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada bapak saudara sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat taufik wal hidayah, nikmat panjang umur. Yang karena dengan nikmat itu semua kita hadir di Masjid Nurul Hidayah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni salat maghrib yang kita laksanakan secara berjamaah dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridha, barakah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya setia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita di malam Ahad yang lalu. Di mana malam Ahad kita sudah bahas tentang sebab-sebab terjadinya Mi'raj baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermula dari langit sama bumi main sanggahan, saling berbangga diri. Akhirnya langit itu kalah, doa sama Allah, minta Nabi Muhammad dinaikin ke atas. Nah, sekarang kita mulai prosesnya bagaimana setelah malaikat Jibril
dan juga malaikat Mikail diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu kitab disebutkan bahwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hijri inda bait, itu di hijr Ismail di Baitullah di Ka'bah, saat itu Nabi Muhammad sedang tidur wayaqzon dan juga terjaga. Kalau Nabi begitu, matanya merem, hatinya terjaga. Ditemenin sama pamannya Hamzah dan juga sepupunya Ja'far bin Abi Thalib. Lagi tidur, datang dua malaikat. Iz atahu Jibril wa Mikail wa ma'ahuma malakun akhar. Datang dua malaikat, yaitu malaikat Jibril dan juga malaikat Israel, malaikat Mikail, ditemani satu orang malaikat. Berarti berapa? 3. Tapi yang satu ini tidak disebutkan siapa nama malaikat tersebut. Di dalam kitab disebutkan Jibril dan Mikail datang menemui Nabi. Dalam satu kitab yang lain disebutkan di Dhail Mi'raj, disebutkan setelah itu malaikat Jibril membangunkan Nabi pelan-pelan. Kum ayyuhas najmus sakib, bangun wahai bintang yang bersinar terang. Dipuji Nabi Muhammad SAW. Bangun. Setelah bangun, Nabi Muhammad nanya, aina ya Jibril? Kila aina Jibril? Mau kemana kita? Nah, di kitab yang lain. Tapi di kitab ini tidak disebutkan seperti itu. Nabi Muhammad lagi tidur, dibawa oleh malaikat Jibril dan Mikail ke dekat pintu, ke dekat sumur Zam-Zam. Ada juga di kitab lain disebutkan bahwa saat itu Nabi Muhammad sedang tidur di rumahnya. Malaikat Jibril bolongin dari atas. Nah, macam-macam dah riwayatnya. Tapi yang kuat itu, riwayat yang mu'tamad, Nabi Muhammad SAW sedang tidur, sedang berada di hijr Ismail, ditemani oleh pamannya Hamzah dan juga sepupunya yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Setelah dibawa ke sumur Zam-Zam, ini baginda Muhammad SAW dibaringkan oleh malaikat Jibril dan dibelah dadanya. Mulai dari pangkal leher sebelah sini sampai dengan perut bagian bawah. Sedang nanya, itu kira-kira lagi dibelah sakit apa kagak? Kemudian dalam keadaan sadar apa enggak? Kalau orang kira-kira lagi dioperasi sadar apa enggak? Tergantung antara sadar dan enggak, ya enggak? Iya, ada yang bius menyeluruh, ada yang enggak gitu. Dia hanya mendengar bunyi benda-benda aja. Biasanya kalau orang sesar misalnya itu antara sadar dan tidak. Artinya dia merem, tapi bunyi-bunyi benda-benda itu dokter lagi ngobrol, dia dengar gitu. Setelah itu, setelah dibelah, malaikat Jibril berkata kepada malaikat Mikail, "I'tini bitostin min ma'i Zamzam kaima utahhira qalbahu wa asraha sadrahu." Wahai Mikail, ambilkan aku sebaskom air Zamzam. Aku hendak membersihkan hati baginda Muhammad SAW dan melapangkan dadanya. Bukan berarti hati Nabi Muhammad ini kotor, tidak. Udah bersih, dibersihin lagi. Udah suci, disucikan lagi. Sudah lapang, dilapangkan lagi dadanya oleh malaikat Jibril alaihissalam. Setelah malaikat Mikail membawakan air, itu hati Nabi Muhammad diambil. Lalu dicuci 3 kali. 1 baskom ganti, ambil lagi sampai 3 kali. Setelah dicuci, maka malaikat Mikail membawakan 1 bejana dari emas
Yang berisi apa? Yang berisi hikmatan wa imanan. Di dalamnya itu ada hikmah dan keimanan, dan dimasukkanlah kepada Nabi Muhammad SAW hilman, kelembutan hati, wa ilman, ilmu yang luas, wa yaqinan, yakin yang menyeluruh, wa islaman, keislaman yang sempurna. Kenapa Nabi dibersihkan hatinya? Karena dia hendak healing, jalan-jalan, tur religi, ya, ngadep Allah. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW dimi'rajkan, di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau bahasa keren sekarang apa namanya? Tur religi, jalan-jalan, ya nggak? Iya. Nah sekali-sekali kita juga boleh jalan-jalan, nih nggak? Tur religi, bener nggak? Iya. Ambil tanggal 19 mau tur religi itu, ziarah. Kita udah pernah 2 kali ziarah ya, 3 kali ziarah. 2 kali keliling Jakarta, ya. 1 kali naik bus ke Banten ya, ke Banten. Nanti sebelum Ramadan boleh tuh healing, jalan-jalan. Kemana? Tur religi, keluar Batang, ke Pandan, kemudian apa? Habib Puncung, kemudian lagi kemana? Ke Priuk, Mbah Priuk, nanti terakhir di Al-Hawi. Habis itu makan nasi kembuli, nasi bosir. Kalau diadain lagi gratis mau nggak? Diadain lagi gratis mau? Nah sekarang cari donaturnya 10 juta aja. Cari donaturnya, ya nggak? Iya, semuanya gratis. Kalau gratis cari donaturnya. Mau mana paling dulu itu? Saya paling depan, ya nggak? Soalnya ada beberapa orang yang memang belum pernah kita ajak ziarah karena berbenturan dengan jadwalnya. Kayak Bang Hasan, hari Minggu Ragunan lagi rame, nggak mungkin dia tinggalin, ya nggak? Iya. Maunya hari biasa tuh, bukan hari kerja, bukan hari libur. Kalau hari kerja banyak yang ikut, ya, banyak yang ikut, terutama yang pensiunan, ya. Tapi yang kerja susah ngikut, ya. Kalau hari biasa, tapi kalau hari libur, insya Allah pada bisa, ya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW hendak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Zat yang Maha Suci. Karena itu malaikat Jibril dan Mikail mensucikan Nabi Muhammad SAW yang memang dia sudah suci, hatinya sudah bersih tambah bersih, hatinya sudah lapang tambah lapang. Setelah proses itu selesai, Baginda Muhammad SAW diajak untuk naik kepada Buraq. Yang awalnya ketika kita cerita malam Ahad kemarin, Buraq ini benar-benar kangen sama Nabi, pengen bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, yang dimana di keningnya itu tertulis nama Muhammad SAW. Selama 40.000 tahun nama itu tertulis, dan sudah tertanam rasa cinta, rasa rindu kepada Baginda Muhammad SAW. Ketika bertemu malu-malu. Begitu mau dinaikin, itu Buraq mundur, seakan-akan tidak mau, kayak orang sekarang ya jual mahal gitu ya, jual mahal gitu, kangen tapi pora-pora gitu ya, kangen pora-pora, rindu tapi pora-pora, pengen dinaikin mundur. Kemudian kata malaikat Jibril, wahai Buraq, apa kau tidak malu kepada Baginda Muhammad SAW, makhluk yang paling mulia, dan engkau hendak dinaiki oleh makhluk yang paling mulia, yang karenanya dunia diciptakan. Setelah dikata begitu, tuh Buraq gemeteran, keringetan, nangis, gitu. Bukan kagak mau, gitu. Malu. Ketahuilah bahwa Buraq itu adalah kendaraannya para nabi. Terutama disebutkan di kitab ini kendaraannya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dia itu sering berkunjung ke daerah-daerah. Naiknya naik Buraq. Ya. Buraq itu seperti apa? Kalau di sini disebutkan dia warnanya putih, ada sayap di bagian kakinya, lebih tinggi dari keledai,
lebih rendah dari bigol. Bigol tahu nggak bigol? Bigol itu adalah hewan hasil perkawinan silang antara pejantan keledai dengan betina dari kuda. Hasilnya namanya bigol. Nah, kira-kira segitu tingginya. Lebih besar dari keledai, lebih kecil dari bigol. Kemudian setelah naik, mau naik itu Baginda Muhammad dibantu sama Jibril alaihissalam. Sementara malaikat Mikail memegang kekangnya, biar gampang nggak goyang-goyang. Gitu ya. Setelah naik, mulailah Baginda Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra dan Mi'rajnya. Yang pertama ketika dia berjalan mengendarai buruk, singgahlah Baginda Muhammad SAW di suatu tempat yang kata malaikat Jibril, inzil, turun, sil, hahuna, sholatlah di sini. Buruk itu kalau dia jalan itu loncatannya tinggi. Langsung sambil sekali loncatan, ya. Loncatan pertama atau tempat pertama yang dikunjungi adalah salah satu tempat yang tanahnya putih. Kemudian malaikat Jibril menyuruh Baginda Muhammad SAW turun dari buruk. Kemudian disuruh sholat. Wahai Nabi Muhammad, sholatlah di sini. Sholatlah Nabi Muhammad 2 rakaat. Setelah sholat melakukan perjalanan. Dalam perjalanan malaikat Jibril bertanya, tahukah kamu tempat apa yang tadi kamu sholat? Kata Nabi Muhammad, tidak tahu. Saya tidak tahu karena baru pertama kali datang ke situ. Ketahuilah, itu adalah Madyan, pohon Nabi Musa, yang di tempat itu Nabi Musa bersembunyi dari Fir'aun saat itu. Kemudian berangkat lagi, singgah di suatu tempat, disuruh turun lagi, inzil, turun, silhahuna, sholatlah di sini. Turun dari buruk, sholat lagi. Kemudian di sholat 2 rakaat, naik lagi. Di tengah perjalanan, malaikat Jibril tanya lagi, tahukah kamu sholat di mana tadi? Baginda Muhammad menjawab, tidak, saya tidak tahu, karena baru pertama kali saya ke situ. Kata malaikat Jibril, itu adalah Bukit Tursina. Disitulah Nabi Allah Musa alaihissalam menerima firman dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bercakap-cakap langsung dengan Nabi Musa. Kemudian dilanjutkan perjalanan lagi. Sampai satu tempat disuruh turun lagi. Inzil, turun. Silhahuna, sholatlah di sini. Setelah sholat, naik lagi. Kemudian Baginda Muhammad SAW ditanya lagi, tahu nggak tempat ini tempat apa? Kata Nabi Muhammad, tidak tahu, karena baru pertama kali saya di sini. Kata Jibril, itulah Bethlehem, tempat Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Kemudian dilanjutkanlah perjalanan malaikat Jibril alaihissalam dengan juga malaikat Mikail alaihissalam bersama Nabi Muhammad SAW. Jibril berada di sebelah kanan, sementara malaikat Mikail berada di sebelah kiri Nabi Muhammad SAW. Ini saya nggak baca Arabnya nih. Kenapa baca Arabnya? Kelamaan terhabis, ya. Kelamaan. Jadi saya baca depannya saja tuh ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersama rombongan itu jalan lagi menaiki buruk. Ketika naik dalam buruk itu, Nabi Muhammad SAW melihat
izra'a ifritan minal jin. Ngelihat dari belakang itu ada ngikutin. Namanya jin ifrit. Jin banyakan namanya ifrit ya. Jin ifrit ya. Yatlubuhu bi syu'lati minan nar. Dia bawa obor dari api. Tuh kalau Nabi Muhammad SAW ngelihat mulai mau dibakar. Sama siapa? Ifrit. Laknatullah alaihi. Kemudian ditanya, siapa tuh di belakang? Itu jin ifrit. Setelah tahu itu jin ifrit, ditawarin nama malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, ala u'allimuka kalimatin yaquluhunna iz qultahunna tafi'at syu'latuhu wa kharra li fihi. Maukah aku ajarkan beberapa kalimat di mana kalau kalimat ini dibaca maka obor yang dibacanya itu bakal mati dan ifrit akan lari tunggang langgang. Nah ini boleh juga kita amalin nih ya. Untuk apa? Menghindari dari gangguan jin, terutama jin-jin yang jahat ya. Kata Nabi Muhammad, bala, tentu saja saya mau. Maka diajarkanlah kalimat doa oleh malaikat Jibril. Kata Jibril, kul, katakanlah ya Muhammad, a'udzu biwajhil karim wa bi kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitnatil laili wan nahar wa min tawarikil laili wan nahar illa tariqa yatruku bi khairin ya rahman. Itu kalimatnya. Ntar saya tulis di WA ya, saya tulis di WA bagi jamaah yang mau ngapalin doanya ya. Buat apaan? Buat menghindari dari gangguan jin ifrit ya. Katakanlah ya Muhammad, a'udzu biwajhil karim, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang mulia, wa bi kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna, yang dengan kalimat Allah yang sempurna tidak bisa melewati barun, orang-orang yang baik, wala fajirun, juga orang-orang yang berbuat jahat, min syarri ma yanzilu minas sama', dari keburukan yang datangnya dari langit, wa min syarri ma ya'ruju fiha, dari keburukan yang naik ke atasnya, wa min syarri ma zara fil ardi, dari keburukan yang ada di bumi, wa min syarri ma yakhruju minha, dan dari keburukan yang keluar dari dalam bumi, wa min fitnatil laili wan nahar, dari segala macam fitnah baik di waktu malam maupun di waktu siang, wa min tawarikil laili wan nahar, dan juga dari bencana-bencana yang ada di waktu malam, juga bencana di waktu siang, illa tariqan yatruku bi khairin, kecuali bencana yang merupakan bencana kebaikan, wahai zat yang maha penyayang. Itu doanya. Doanya panjang ya. Kalau diapalin kagak apal dalam waktu yang cepat, tapi kalau dibaca tiap hari hafal. Dibaca tiap hari hafal. Nah, Rasulullah SAW baca doa itu. Setelah dibaca apa? Fankabbali fihi wa fi'at syu'latahu. Itu ifritnya lari tunggang langgang sampai jatuh-jatuh, dan juga apinya menjadi padam. Yang tadinya mau ngebakar jadi kagak bisa. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW membaca doa tersebut. Dan dalam perjalanan itu Nabi Muhammad SAW diperlihatkan kejadian-kejadian yang Nabi Muhammad harus bertanya kepada malaikat Jibril, karena kejadian-kejadiannya itu aneh-aneh, betul, aneh-aneh gitu, semacam tidak masuk akal ya. Yang pertama kejadiannya apa? Fasaru hatta atau ala qaumin yazra'una fi yawmin
wa yahsuduna fi yaumin kullama hasadu ada kama kana. Nabi Muhammad mendatangi satu kaum yang dia menanam hari itu juga numbuh. Kita nanam padi, hari itu juga padinya numbuh. Nanam duren, hari itu juga numbuh. Nah, enak nggak begitu? Wah, kalau kayak begitu cepat kaya ya nggak? Iya. Walaupun tanah kita nggak luas, begitu kita nanam langsung tumbuh. Nanam cabai, hari itu tumbuh. Apalagi kalau nanam durian blackthorn ya. Blackthorn itu 1 kilonya itu harganya 600.000. Rata-rata 2 kilo. Berarti 1 juta 1.200.000. Kalau satu pohon ada 100, hitung aja dan diri lah. Oh, kaya itu. Ya. 100 pohon loh. Kalau 100 pohon 1 juta aja itu udah 100 juta. Kalau dia punya 100 pohon, nah, susah ngitungnya itu, ya. Dan enaknya itu hari itu nanam, hari itu numbuh. Begitu dipetik, datang lagi tuh buahnya. Padi misalnya, ditanam numbuh. Begitu diambil padinya, numbuh lagi, ambil lagi, numbuh lagi, ambil lagi, numbuh lagi, nggak bisa habis. Kalau kita punya jenis pohon kayak begitu, Masya Allah, saya yakin nggak mau dijual, ya nggak? Tanahnya kagak mau jual, dibayarin berapa aja kagak dijual. Bener nggak Pak Haji Warsono? Oh, iya. Satu tanah begitu ditanam menghasilkan tiap hari, bukannya tiap hari, tiap detik. Diperlihatkan dengan kaum seperti itu. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, faqala ya Jibril, ma haza? Itu apa ya Jibril? Kok ada bisa ya? Ada orang nanam langsung berbuah. Begitu buahnya diambil, langsung ada lagi, diambil, ada lagi, nggak bisa habis. Kata malaikat Jibril, faqala haula'il mujahiduna fi sabilillah tudha'afu lahumul hasanah bi 700 dhi'fin wa ma anfaqu min syai'in fa huwa yakhlifu. Itu adalah gambaran orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Allah melipat gandakan kebaikannya, pahalanya sampai 700 kali lipat, dan infak yang dikeluarkan itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala 700 kali lipat. Ini sama kayak orang bangun masjid. Begitu dia nyumbang lillahi ta'ala, pahalanya nggak pernah kering, ghairu mamnun, nggak pernah putus. Yang nyumbang semen 1 sak, ya, itu selama masjid ini ada dipakai, itu ngalir terus. Pahala orang ngaji dapat, pahala orang sholat dapat, pahala orang zikir dapat. Luar biasa orang yang berinfak di jalan Allah SWT. Itu gambaran kayak begitu, nggak putus-putus. Oke, ghairu mamnun, nggak pernah putus-putus. Pokoknya walaupun kita nyumbang cuman satu butir paku tertanam di masjid ini, maka setiap kali orang melaksanakan sholat dapat itu pahalanya. Dan kita nggak usah ngitung-ngitung. Kenapa? Kalkulator kita itu nggak cukup buat ngitung, ya kan? Dan kita bakal capek buat ngitung gitu kan. Biarin aja malaikat yang ngitung itu. Kalkulatornya canggih. Kalau kita mah nggak cukup itu buat ngitung, ya. Wa wajada rihan thayyibatan faqala ya Jibril ma hadhihi raihah. Begitu setelah dari tempat kaum yang nanam kemudian numbuh lagi, di tempat itu dia nyium bau yang sangat wangi, misik yang sangat harum, yang belum pernah Nabi Muhammad SAW mencium bau harumnya. Itu kira-kira ada di mana tuh?
Dicondet kali ya. Kang parfum sama kan condet ya. Ditanya mahazi raihah. Ini bau wangi apa ya Jibril? Kata Jibril, hazi raihatu ma'asyitah binti Fir'aun wa auladiha. Ini adalah wanginya Masyitoh, tukang sisir anaknya Fir'aun. Ini kalau diartikan binti Fir'aun, anaknya Fir'aun, bukan. Masyitoh itu dalam bahasa artinya tukang nyisir. Ya, ini adalah Masyitoh, ya, tukang sisirnya anaknya Fir'aun. Ya. Bainama hiya tamshutu binta Fir'aun isaqatal mustu faqalat bismillahi tansa Fir'aun. Ketika sedang nyisir, sisirnya jatuh. Begitu mau ngambil, dia baca bismillahi tansa Fir'aun. Dengan menyebut nama Allah, celakalah Fir'aun. Nah, itu anak yang bapaknya disumpahin, kagetnya. Lah kaget gitu kan. Dia dengar, lah bapak saya disumpahin, celaka Fir'aun gitu. Makanya ditanya, awalaki rabbun ghairu abi? Apakah engkau punya Tuhan selain bapak saya? Anakku udah yakin juga bapaknya itu Tuhan gitu kan. Apa engkau punya Tuhan selain bapak saya? Kata Masyitoh, na'am. Qalat afa ukhbiruka bidzalika abi? Boleh enggak saya kasih tahu bapak saya bahwa kamu punya Tuhan selain bapak saya? Kira-kira kalau kita jadi tukang sisirnya, ya? Oh jangan, nggak apa tuh, jangan kasih tahu. Kenapa? Entar gua dipenggal itu nggak? Oh bisa mati. Udah tahu kan Fir'aun itu jahatnya luar biasa. Nah, tapi beda nih Masyito. Boleh nggak saya kasih tahu bahwa engkau punya Tuhan selain bapak saya? Kata Masyito, silakan kasih tahu. Itu bagian dari dakwah, ya nggak? Bagian dari dakwah. Mungkin sama apa namanya? Mungkin saja ada pikiran Masyito ketika ditahu kan terjadi dialog. Tuhan kamu seperti apa? Nah, akhirnya dikasih tahu, wahai Abi, ternyata tukang sisir kita itu punya Tuhan selain Abi. Oh, kalau gitu panggil. Dipanggillah Masyito. Kemudian ditanya, apa benar engkau punya Tuhan selain aku? Iya, aku punya Tuhan. Tuhanku Allah dan juga Tuhan engkau. Kira-kira kita berani nggak begitu? Itu perempuan luar biasa. Saya punya Tuhan. Tuhan saya Allah dan juga Tuhan kamu. Nah, Masyito ini punya suami, punya anak 2. Kemudian Fir'aun membujuk, wahai Masyito, engkau dan keluargamu kembalilah ke agama yang dulu. Akui aku sebagai Tuhan, maka engkau dan keluargamu akan selamat. Tapi kalau engkau bertahan dengan keyakinanmu, engkau dan keluargamu akan aku bunuh. Itu ujian tuh. Saya yakin iman kita enggak sekuat Masyito. Benar-benar. Apalagi kalau ditawarin, kalau kau tetap pada agama yang lama, kembali ke agama lama, sembah aku, maka aku akan kasih emas yang banyak, rumah yang banyak, jabatan yang tinggi. Wah udah tergiur itu. Ya. Nah, kita manusia imannya masih lemah. Ya. Tapi Masyito tidak. Silakan kau bunuh kami. Kami tetap pada keyakinan Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala. Baik kalau begitu, engkau akan saya bunuh. Silakan. Maka kata Fir'aun, siapkan baskom yang besar. Dibuatkan baskom yang besar, diseburin air, ya ada yang bilang minyak, ada yang bilang air. Kemudian dibakar, dididihkan. Dilempar pertama suaminya, mati, mendidih. Kemudian dilempar lagi anak sulungnya, mati, menggelepar. Udah 2 mati.
tinggal Nausito dan bayinya yang paling kecil. Nah, bayi masih kecil tuh, ya. Kemudian kata Fir'aun, kembalilah, itu anakmu masih kecil tuh, kasihan. Tidak. Kemudian masih ragu-ragu, itu anak baik ngomong, wahai ibu, jangan takut, jangan takut. Kita berada di bawah kebenaran. Ya, itu yang di bawah itu bukan apa, itu surga ibu. Malah yang meyakinkan adalah anaknya. Dan disebutkan bahwa bayi yang bisa berbicara itu ada 4. Yang pertama itu bayi Masito. Yang kedua itu bayi pelacur menjadi saksi dari Juraid. Yang ketiga bayi yang menyaksikan tentang kebenaran Nabi Yusuf alaihissalam. Yang keempat bayi Nabi Isa alaihissalam. 4 bayi. Kemudian terceburlah Masito, meninggal dunia, dan baunya dicium oleh baginda Muhammad SAW sangat-sangat wangi, luar biasa. Makanya kata Nabi, mahaza raihat, ini bau apa nih? Belum pernah saya nyium bau sewangi ini. Ini bau Masito, ya. Nah, selanjutnya Nabi Muhammad SAW kembali diajak oleh malaikat Jibril dan juga malaikat Mikail. Summa ata ala qaumin ala aqbalihim riqa'un wa ala adbarihim riqa'un yasrukhuna kama tasrul ibil. Sebelum summa ata ala qaumin turda'u ru'usahum kullama rudihat adat kama kanat wala yafturu anhum min dzalika syai'in faqala ya Jibril man mulai. Rasulullah diajak pada suatu kaum yang dia itu suka ngancurin kepalanya dipunturin, hancur, numpul lagi, kepalanya hancurin, tumpul lagi. Kemudian Rasul nanya, ini apa ya Rasul? Ya Jibril. Kata Jibril, nanti aja jawabannya minggu depan, ya. Jawabannya minggu depan, ya. Jawabannya Jibril minggu depan, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, ya. Ini ceritanya masih panjang nih. Ini baru Mi'raj, baru Isra, belum Mi'raj tadi lagi gitu. Ini saya potong-potong ceritanya. Kenapa? Kalau dibawa baca semuanya bahasa Arab terjemah nggak bakal selesai, ya. Kita punya waktu cuman beberapa kali pertemuan lagi, ya. Ya, sekali lagi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya buat diri saya dan jamaah pada umumnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Allahumma ahdina huda waj'alna mimman yushabihu ridha wa la tu'alina wa min siwak wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa asra. Ya hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.